launches, I will start with my classes. If at all, if anyone is not able to hear, you please intimate through your pages. Okay. And in today's class, I'll be discussing something about project report. Just one second. Naman, I have sent some screenshot. Is it available to you? Okay. Can you screen share? Will you be? Yeah. Yeah. Naman, if it is not possible, just leave it. I will just continue with the class. See? Okay, just will continue the class, not an issue. I will tell you what is going to be a project report. இப்போ நீங்க ஒரு வேலை ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிசினஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி ரெடி பண்றதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பேசிக்கான எலிமெண்ட்ஸ் how should you get ready with a project report. I have already told you what the project report is all about. What is the project report? I will again tell you. In case if you want to start a business ஒரு business நீங்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த business என்ன ஏதுன்னு எல்லார்கிட்டயும் போய் நீங்க சொல்றதுக்கு பதிலா ரைட்டிங்ல அது கொடுத்தா அதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். To make you understand a better way, I will tell you in this language also. For example, if at all you are very much interested in directing a movie, if you want to direct a movie, you will be seeking a chance to meet the producer and tell him what is the story is all about, so that he will be able to finance you. Instead of getting a chance of meeting a producer all the time, what you are trying to do is you are scripting the story in 2 pages, 2 pages என்ன பண்ற நீ ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சிட்டு you are just trying to give it to the producer, whereby by reading the 2 pages he will understand what is going to be your overall script. And if he is very much satisfied with that particular script, he might call you for a meeting whereby you will have to explain him the complete concept of your movie. Likewise, if at all you want to make a business, definitely the producer will be you. Apart from you producing your own business, there are some other people who will be the financial partners, will be getting into your business. Likewise, it can be said as some of your friends and relatives who will be interested in forming your capital, and the very important person is the banker who has to give you loan. And if at all your company is going to become a private limited company, if at all your company is going to get as a private limited company, you have to make your shareholders understand what is your company is all about. இது எல்லாத்துக்குமே if you meet a bank manager, he will be asking you what is your business. அப்ப நீங்க ஒரு 10 pagesக்கு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை கொடுங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல, as I told you earlier, what is the market feasibility, what is the production feasibility, what will be the financial feasibility, and what is going to be the ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி அப்படின்றத சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ திடீர்னு உட்காந்து சார் நான் பஸ் எல்லாம் ஃப்ளைட்டா மாற்ற போறேன், அதுக்கு செம்ம பிசினஸ் இருக்கு, ஃப்ளைட்ல போனா இவ்வளவு செலவு ஆகும், ஆனா பஸ்ஸே ஃப்ளைட்டா மாத்திட்டா இதுக்கான செலவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான், என்னோட பஸ்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து டிராவல் பண்ணுவாங்க, இது வந்து சூரரை போட்டுல ஆறரை போட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது எடுத்து மூஞ்சி மேலே அடிச்சிருவாங்க. ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி இதுல கிடையாது. ப்ராடக்ட் feasibility என்னன்னா நீ சொல்ற ப்ராடக்ட் உன்னால பண்ண முடியும். You should be able to make the product. Whatever the product is, you should be able to do that. If you are able to do that particular product, then it can be set as a product feasibility. நான் சொல்ற ப்ராடக்ட்டை நல்லா பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கார் இருக்கு. இந்த கார்ல ஃபியூச்சர்ல வந்து பெட்ரோலே இருக்காது சார். ஆல்ரெடி இந்த காரை கண்டுபிடிச்சாங்க, நீங்க என்ன கலாய்க்காதீங்க, பட் நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளா சொல்றேன். ஃபியூச்சர்ல பெட்ரோல் இருக்காது. ஸோ வை நாட் ஐ கேன் மேக் த கார் ரன் த்ரூ பேட்டரி எலக்ட்ரிசிட்டி. நான் காரை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சே ஓட்ட முடியுமே என்னால, அதை நான் பண்ணா என்ன அப்படின்ற மாதிரி நீ யோசிச்சுன்னா
அந்த ஐடியா இஸ் குட், will it be possible or not அப்படின்னு பார்க்கறதா மார்க்கெட் feasibility அப்படின்னு சொல்றோம். ஐ வில் அகைன் டெல் யூ, நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும். அந்த ஐடியாஸை வந்து பண்ண முடியுமா முடியாதான்றதுதான் feasibility அப்படின்னு சொல்றது. நான் உங்களுக்கு ஒரு சில லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போர்ட்டபிள் பிரிண்டர் அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்திருக்கு. உங்களுக்கு உங்கள சில பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல, பட் இட்ஸ் அ போர்ட்டபிள் பிரிண்டர். அதுவே ஸ்கேன் பண்ணோம், இமிடியேட்டா அதால் பண்ண முடியும். இது வந்து போர்ட்டபிள் பிரிண்டர். இதெல்லாம் மீட்டிங் எங்கேயா போகும்போது நம்ம இதுல பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணி பேட்டரி பேக்கப் மட்டும் இருந்தா போதும். ஒரு லேப்டாப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிள் பிரிண்டரும் ஒர்க் பண்ணும் சார். பிசினஸ் பீப்புளுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்கேஸ் அவங்க ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போறாங்க, இன்கேஸ் அந்த மீட்டிங்ல ஏதாவது பேசுறாங்க, அர்ஜென்ட்டா ஏதாவது டிசைன் பண்றாங்க, அப்போ பிரிண்ட் அவுட்காக வேற இடத்துக்கு போகாம இமீடியட்டா அவங்க ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த பிசினஸ் ப்ரொபோசலை கொடுத்துட முடியும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பிசினஸ், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க. இது பண்ண முடியும் சார், இதுக்கான சாத்தியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு, நான் வந்து ரிசர்ச் டீமை வச்சு இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது தான் ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றது. I don't know how many of you are aware with some of the new products. For example, என்னன்னா IIT students, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. Apart from Ajit taking, I'm not a promoter of Ajit or I'm not a fan of Ajit and all. I do like him as a person, that's all. Apart from Ajit acting in movies, he has done some projects. He has joined with IIT Madras. IIT Madras oda join panni he made a drone. Anyone is aware of that? யாருக்கா தெரியுமா? இல்ல சார். ஐயோ, மீட்டிங்ல இருக்கனா இல்லையா? சார் இருக்கீங்க சார். ஏய் கேக்குதாடா? எஸ் சார், எஸ் கேக்குது சார், கேக்குது சார். நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா இல்லைன்னா விட்டு விட்டு தான் கேக்குதா? ரொம்ப சத்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கா? கேக்குது சார், கேக்குது. நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா இல்ல சத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு? கேக்குதா? எஸ் சார், கேக்குது சார். ஓகே. சோ அஜித் வந்து சென்னை ஐஐடியோட சேர்ந்து he has made a drone. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ட்ரோன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ட்ரோன் மூலியமா இந்த கொரோனாக்கு அந்த இது சானிடைசர்ஸ் வந்து பெரிய லெவல்ல தெளிக்க முடியும். 5 லிட்டர்ஸ் 25 லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஏற்றிட்டு போய் எல்லா இடத்துலயும் பரவலா தெளிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம ஊபர் என்ன பண்றான்னா பர்சனலைஸ்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதாவது என்னன்னா, தரைவழி போக்குவரத்து முடிஞ்சு போச்சு, அதாவது ரோட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், அதாவது ஹெலிகாப்டர்ல டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்றதுக்கு ஊபர்கான ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா ஊபர்ல இருந்து ஹெலிகாப்டர் வரும், ஹெலிகாப்டர் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போயிடும். ஸோ இதுவும் பாசிபிளா இருக்கும். அடுத்தது ஃபியூச்சர்ல அமேசான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இப்பவே அமேசான் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னன்னா, இனிமேல் நம்ம டெலிவரி பாய்ஸே தேவையில்லை. டெலிவரி பாய்ஸ்லாம் இல்லாமே நீ எங்க கூகுள் லொகேஷன் மார்க் பண்றியோ அந்த இடத்துக்கு டைரக்டா பொருள் வந்துடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போது இதெல்லாம் சாத்தியமா, இஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்க்கறதா நம்ம என்ன சொல்றோம், ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி ஓகே, வேர் வில் யூ பொசிஷன் திஸ் அப்படின்றதா மார்க்கெட் ஃபீசிபிலிட்டி. Where will you position this, and who is going to be the customer for this particular product, and how much will be the price of the product? If this is going to be the price of the product, who will buy your product? If they are going to buy the product, when will your liability get over? அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது financial liability, financial feasibility சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மார்க்கெட் feasibility சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் financial feasibility சொல்லிட்டு அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபீசிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் வந்து நான் ஒரு 10 crores பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், எத்தனை நாள்ல என்னால இந்த காசை திருப்பி எடுக்க முடியும், எப்ப நான் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் வர முடியும் அப்படின்னு பார்க்கறது ஃபினான்ஷியல் ஃபீசிபிலிட்டி. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா,
ரொம்ப அழகா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போட்டு அதுல ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன, வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். எனக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கணும், பட் திஸ் இஸ் நாட் ஐ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் த ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் யூ. யாருக்காவது வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் வித்தியாசம் தெரியாதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் சத்தியமா உனக்கு சொல்லித்தரேன். ஏன்னா நீ பிசினஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதனால நான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன, வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நான் உனக்கு கண்டிப்பா சொல்லித்தரேன். எல்லாருக்கும் தெரியும்னா we need not waste our time. How many of you know what is the difference between fixed and variable cost? எனக்கு தெரியும் சார். எல்லாருக்குமே தெரியுமா? எல்லாருக்குமே தெரியும்னா இந்த டாபிக்ல ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண தெரியாதுன்னா ஒரு நாள் என்கிட்ட தயவு செஞ்சு வெக்கப்படாம கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டீடைலா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன, வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் காஸ்டையும் வேரியபிள் காஸ்டையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்னா ஹவு டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம். இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹவு டு பிளேஸ் த ஆர்டர் ஃபார் த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றத மார்க்கெட் மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு வித் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் சப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு பேங்க் காரங்கிட்ட கொடுப்போம். அதுல வந்து நேம் ஆஃப் த பிசினஸ், நேம் ஆஃப் த ஓனர், அப்புறம் நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, அப்புறம் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன, வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன, மார்க்கெட் ஃபீசிபிலிட்டி என்ன, ப்ராடக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்ற எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்து நீ ஒரு ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணினா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து பேங்க்காரன் படிச்சுட்டு ஓகே இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியற மாதிரி இருக்கு, ஐ பிலீவ் தட் யூ பீப்புள் கேன் டூ திஸ் பிசினஸ், ஐ வில் கிவ் யூ லோன் அப்படின்ற மாதிரி முன்னுக்கு வருவோம். இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்னு சொல்றோம். உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும், சார் நான் பேங்க்காரங்கிட்ட லோனே வாங்க போறதில்ல, யார்ட்டையும் காசு வாங்க போறதில்ல, அப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பவும் நீ கண்டிப்பா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஏன் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? எனி ஒன் கேன் கிவ் மீ ஆன்சர். சார் நான் ஒரு தடவை கேள்வி திருப்பி கேட்கவா? கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ரூவல் ஆகும். வெரி குட், யூ ஹாவ் டு கெட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். நான் பட்டாஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பாட்டு குண்டு தயாரிச்சுன்னா அது பிரயோஜனப்படாது. ஸோ இந்த மாதிரியான சில இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கிறதுனால டு கெட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு மேக் த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் டெல் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட் யூ ஆர் மேக்கிங். அண்ட் அதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா if it is going to be leather products, your registration will be from a different company. If it is going to be a plastic product, where you have to get registration is different place. CSLR அப்படின்ற ஒன்று, CSILRன்னு ஒன்று இருக்கு, அடையார் கிட்ட இருக்கும், லெதர் இன்ஸ்டிடியூட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து கிண்டில இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து MSME கிட்ட இருக்கு. அந்த காயர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து MSME கிட்ட இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க கிட்ட நீ பர்மிஷன் வாங்கணும். உன்னோட ஃபுட்ல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ பண்ணணும். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு டவுட் கூட வரும், சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான், ஆனா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு சின்ன கடையில இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடக்கல, அவங்க பாட்டு சுண்டல் முறுக்கு எல்லாமே வித்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க யார்ட்டுமே பர்மிஷன் வாங்கல. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தள்ளி போனா ஒரு முறுக்கு கடை இருக்கு, அவங்களும் யார்கிட்டயும் பர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கல, இவங்க எல்லாம் பிசினஸ் நடத்தலையா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். யாருக்காவது அந்த சந்தேகம் இருக்கா? யாருக்கா அந்த சந்தேகம் இருக்கா? எஸ் சார். கேக்குதாடா? சார் கேக்குதா சார்? சார் சரிடா. anyone has that doubt? யாருக்காவது அந்த டவுட் இருக்கா? நான் திருப்பியும் கேக்குறேன் சார், there are so many companies around us which do not have any of this registration. எங்க வீட்டுக்கு பார்த்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கம்பெனி இருக்கு, அவன் ஸ்டாப் பண்றான், எல்லாம் கேரி பேக் பண்றான், அவன்லாம் என் வீட்டை போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா? அவன்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை வாங்கியிருக்க மாட்டான். இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் அப்படின்ட்டு யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இருந்தா கேளு, நான் சொல்றேன். இல்லையா? இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சொல்ல வேண்டியது என் கடமை, சொல்லிடுறேன். இல்ல என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, whenever you are going to brand your product and whenever you are going to promote your product outside your area,
at that time registration becomes a must. When you're entering into the big field of marketing, that time your market becomes big. அதை தவிர காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஸ்கூலுக்கு வெளியே பாட்டி உட்காந்து முறுக்கு விற்கிறது, அப்புறம் வந்து கடலை உருண்டை விற்கிறது, இதெல்லாமே வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி கூட வராது, டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வரும். இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவைப்படாது. நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே வர்ற அந்த வாழைப்பழ கடைக்காரன், காய்கறி கடைக்காரன், இவங்கெல்லாம் அவங்களை எங்கேயுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு சங்கம் இருக்கும். அதை நம்ம எதுல படிப்போம்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க அந்த சங்கத்தை பத்தி எல்லாம் படிப்பீங்க. அதாவது என்னன்னா ஆத்தரைஸ்டு அன்ஆத்தரைஸ்டு செக்டார்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இதெல்லாம் ஆத்தரைஸ்டு செக்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து லைசன்ஸ் வாங்குறது வேற, அன்ஆத்தரைஸ்டு செக்டார்ல நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறது வேற. நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி முடி வெட்டுறவங்க, அப்புறம் இந்த டெய்லியும் அந்த வாழைப்பழம் வைக்கிறவங்க, அப்புறம் வெண்டார், ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ், இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆத்தரைஸ் செக்டார் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பாங்க. பட் அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு பிசினஸ் இருக்கு, அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் வரும்ன்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் டாக்ஸ் கட்ட போறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் அப்ளிகபிள். இந்த டாக்ஸே கட்ட மாட்டோம், டாக்ஸே வராது எங்க பிசினஸ்க்கு, என்னோட டெய்லி இன்கம் வில் நாட் எக்ஸீட் மோர் தென் 300 or 500 rupees அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரூல்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க பிசினஸ் சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்படின்றதுனால அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்காது. உங்க வீட்டுக்கு பார்த்து ஒரு பாட்டி உட்காந்து தோசை மாவை டெய்லியும் கவர்ல போட்டு விற்பாங்க. அவங்க போய் எம்எஸ்எம்இல மகாலட்சுமி மாவு கடை அப்படின்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க மார்க்கெட் வந்து பெருசு கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி அந்த ப்ராடக்ட்ல தான் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா உன்னால கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கும் போக முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த திங் இஸ். நம்மள நாம சேஃப்டியா வச்சுக்கணும், நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பக்காவா இருக்கணும், நம்ம வாங்குற ப்ராடக்ட்க்கு அந்த விற்கிறவங்க வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா then you have to go for branded products. The product will become a brand when it is getting into these complications. இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சாதான் அது பிராண்டடா மாறும். எந்த கம்பெனிக்கு எந்த ஒரு பேர் இருந்தாலும் அந்த பேரை வச்சிருந்தா அது பிராண்ட். அது ரெஜிஸ்டரே பண்ணலினா தான் இட் இஸ் அன்ஆத்தரைஸ்டு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அன்ஆத்தரைஸ்டு பிராண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, பேர் இருக்கிறதுனால அது பிராண்ட் ஆயிடாது. அதனால தான் நம்ம அன்ஆத்தரைஸ்டு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே okay my dear children, just I will start moving towards college. The rain has come down and within 10 minutes, within some maximum 15 minutes I'll get back to the class. If it is not possible, just finish off the attendance and start. அதுக்கு முன்னாடி I just want you all to do one thing. பிரவீன் ஒரு தடவை இருக்கும்போதே, பசங்களா இருக்கும்போதே, நான் எங்க காலேஜ் வரதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துரு, யார் யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் யார் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு தயவு செஞ்சு. இருக்கு சார். அந்த யார் கொடுக்கலன்ற இருக்கு சார், லிஸ்ட் இருக்கு சார். இருக்கா? அந்த கொடுக்காதவங்க கிட்ட ஒரு தடவை சொல்லிடு கொஞ்சம் சீரியஸா. ஓகே, கண்டிப்பா கொடுத்துதான் தீரணும்ன்ற மாதிரி சொல்லிடு. கிளாஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்களான்னு ஒரு தடவை கேட்டு, அப்படி கொடுக்கலன்னா அவங்க கிட்ட இன்னைக்கு கொடுத்துடணும்னு சொல்லிடு சார். இப்போதைக்கு லிஸ்ட்ல இருக்கிறது லாங் ஆப்சென்டீஸ் மட்டும் தான் சார். அப்படியா? மத்தவங்க எல்லாம் கொடுத்துறாங்க இல்லையா? இருக்கு சார். ரெகுலர்ல 60 மெம்பர்ஸ் கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க. ரெகுலர் எல்லாம் கொடுத்துறாடே, கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பாத்துக்கோங்கடா. நீங்க எல்லாம் தேர்ட் இயரா, நான் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு மார்க் பண்ணுவோம் அவ்வளவு போட்டிருக்கேன். ஒரு சில பேர் கொழுப்பெடுத்து எதுவுமே எழுதாம இருக்கானுங்க, அவனுக்கு என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, நாளை பின்ன பேப்பரை கேட்டாங்கன்னா கஷ்டமா போயிடும். அதனால என்னன்னா, யாரெல்லாம் 5 மார்க்ஸ் ஆன்சர் எழுதிருக்கீங்களோ எழுதினவன் எல்லாருக்கும் மேக்சிமம் 5 4 அப்படின்ற மாதிரி மார்க்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான். எனக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 5 மார்க் அட்லீஸ்ட் 3 மார்க்ஸ் இல்ல 4 மார்க்ஸாவது என்னால போட முடியும். பட் எதுவுமே கொடுக்காம சார் நான் ரொம்ப பாவம் சார்ட்டு வந்து நின்னா என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல யாராவது இந்த சிஏ படிக்கிறேன், ICW படிக்கிறேன், இல்ல நான் டாக்டருக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுங்க, இந்த விஷயத்த கரெக்டா முடிச்சிட சொல்லி. அண்ட் ஒன் மோர் திங்,